Як савол дорем дар бораи никоҳ. Кати оилам ҷанг шидем. Кати оилам ҳамин зиндагӣ чӣ хела ҷанг шидем. Чӣ хел бигӯм, ҳамин калимаҳои безеба ман 3 бор рӯй дар рӯй гуфтум. Чӣ хеле ки мегӣ 3 талоқ кардам, ҳамихе 3 бор подряд гуфтум. Абан 1 моҳ, 1 моҳ гузашт. Як мулло буд, ҳавас чиз кардам, гуфтум мо метавонем дуюм бора зиндагӣ кунем? Гуфт ки бале мешавад. И гуфт як талоқ шудагӣ, ҳисоби як мешавад талоқ шудагӣ гуфт метавонем бо аксар зиндагӣ кунем. Бо ҳавай никоҳмон кард, бо зиндагӣ кардем, бо ҳамахе гапҳо безеб шид, бо чизш кардем. Ин карат нагуфтум ки 3 талоқ кардаму, гуфтум ҷавобта додум. Дуюм бор ҳамахе шид. И чӣ мешавад? мақсадатон чӣ буд аз ҷавобата додам? Аками очаш якум бора сабабаша нагӯед, мақсадатро нагӯед. мақсадтон ҷудо шуданӣ будед аммо ҳамон вақте ки гуфтед? Якум бора да? Дуюм бор. Не, дуюм бора да не. Ман аввал намедонистам ки 3 талоқ дигар намеша ёки роҳи чизаш биги ҷавобта додум иш бо сабуктара. Ман ҳамин чизҳоро намедонистам вообще умуман. Ман баъде ки фаҳмидем ки ҳамин калима вообще гирифтанаш мумкин нест, вақте ки чиқа ғазабӣ мешӣ, бояд бигӣ ки ҷавобта додум. Ман уже ҳама қашиша фаҳмида будам. Дуюм бори маро маҷбур кард ки ҷавоби маро тем, ман ҳамаха гуфтамаш ки ҷавобта додум. Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Акнун ширкати Авантур барои шахсоне ки нияти сафар ба ҳаҷи умра ё фарзӣ рафтанро доранд марҳамат пешниҳод намудааст. Аз ҳамин рӯз ба қайдгирӣ сар мешавад. Нархҳои билетҳоро барои обунатишои мо роҳи фарду хело ҳам арзон мекунанд. Аз номи канали мо муроҷиат намоед. шитобед то дер намонед. Барои маълумоти бештар дар номерҳои рӯи экран буда +7 926 965 2373 занг занед ё дар ватсапашон муроҷиат намоед. Аллоҳ ҳаҷатонро қабул гардонад. Омин. вақте ки ҷавобата додам гуфтед, агар мақсад ҷудо шудан бошад талоқ мефурад, вай талоқ аст. лекин агар мақсад ҷудо шудан набошаду дар вақти ҷанг бошад, баъзе уламо мегӯянд ки вай ҳам талоқ аст, чунки қарина далолат ба ҳақиқат мекунад. вақти ҷангда одам аз ҳамин зан безор мешаду мегӯяд ки дав ҷавобата додам, яъне ман қади ту зиндагӣ намекунам. талоқ воқеъ мешавад. бинобар ин ин калимаҳои нагӯед бародарон. вақте ғазабатон мебиёд, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки агар одам ғазабаш биёд, рост хеста бошад, шинад, чиштагӣ бошад ба паҳлӯ занад, такя кунад. ё агар ба инам наравад, барояд таҳорат кунад. об. ғазаб гармӣ ҳаст, ғазаб аз шайтон аст. ғазаб рагҳои одам пур аз хун мешавад, бадани одам гарм мешавад вақте ки ғазаб мекунад. бинобар ин амр карданд ки таҳорат кунем то ин ки хунук шавад. ва марди ҳақиқӣ оне ки ба ҳақорату дашноми зан сабр мекунад. аввалиш ин ки аллоҳ таоло ба ин занҳо ҳам инсофу тавфиқу яъне пойбандӣ ба шариати ислом барояшон насиби рӯзӣ кунад. баъзеҳо бисёр шаттоҳу бисёр суханҳои бад мегӯянд нисбати шавҳарош, баъд маҷбур мешавад талоқ медиҳад. лекин ба ҳар ҳол аллоҳ таоло беҳуда талоқро ба дасти мард надод. мард одаме ки ақлаш боқувваттар аст ва худашро дошта метавонад нисбати занҳо. талоқро ба дасти занҳо надод. агар ба дасти занҳо медод, онҳо ҳамаро талоқ мекарданд, чунки онҳо ояндаро фикр намекунанд. бинобар ин мард бояд ба занҳо, сифаташ ба занҳо монанд набошад, дар талоқ саросема набошад. одам агар талоқ доданӣ бошад, хуб фикр мекунад, ҳама ҷиҳаташро меомӯзад, ба зан имконият медиҳад, насиҳат мекунад, вақтҳо мегузарад. масалан барои худаш 1 моҳ 2 моҳ мемонад ки ҳамин 1 моҳ ҳамроҳаш ҳамхоба намешам, фикр мекунам ки кани метавонам ба ҳамин зан зиндагӣ карда ё наметавонам, ё ҳамин зан бо ҳамин зиндагӣ кардан хуб аст ё ҷудо шудан хуб аст. агар аз ин зан ҷудо шудан хуб бошад, фоидаҳои динӣ дунявиша, зарарҳои динӣ дунявиша ба назар мегирад, истихора мехонед, намози истихора, истишора мекунед бо мусулмонҳое ки атрофатон ҳаст, маслиҳат мепурсед ки бо ҳамин зан зиндагӣ кунам ё ҷудо шавам. баъд ба хулоса омадед ки ҷудо мешавед, баъд мунтазир мешед то айёми
ماهانه دیدنش. وقتی که ماهانه دید و پاک شد، بعد به خلاصه آمدید که جدا شدنی هستید، میگید که یک طلاق. بعد اینکه یک طلاق دادید، زنک زندگی میکنه در خانه شما با دو مراتبه تا بیمار شده پاک شده نشه. در همین مدت شما قطعش گپ زدن ممکن است، میتوند تعام پزد، میتوند صحبت کنید، ولی اگر مقصدتون جدا شدنی باشید دست نمیرسونید قطعش. اگر 2 حیض که گذشت، با همین یک بار عده‌ش هم برآمد، بعد از خانه‌تان روزی که از حیض پاک شد غسل میکند و برآمده میرود. همین روز الکی میتونه شوهر کنه، چون که الکی عده هم شیش عده باید در خانه شوهر شیند، نه در خانه پدرش. اصلا عده باید در خانه شوهر شیند. مقصد شریعت چی؟ مقصد شریعت وقتی که همین 2 ماه در خانه شوهرش همسر زندگی میکند، عده‌اش نبرآمده، شاید لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید الله تعالی در قلب اینها با گشت مهر و محبت پرتاید و آنها با هم دیگر صلح کنند. بنابراین الله تعالی عده را مشروع کرد که در خانه شوهر شیند. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. الله تعالی نهی کرد نبرورتون از خانه هاشان و نبرایند. بعد طلاق گرفتن زنک باید کوچه نبره، خانه شوهر، خانه پدر و مادرش نروه، خانه شوهرش باید عده‌ش نه. دیگه این سنت ها از بین رفت. بنابراین ما امروز به شریعت عمل نمیکنیم، ما به مردم ظلم میکنیم، به همسرها، به فرزندها، به یار و دوستا، به نفس خودمون ظلم میکنیم، سپس بر بالای ما دیگرها ظلم میکنند. سپس داد و فریاد میکنیم که وای داد ما ظلم شده ایستاده ایم، بر بالای ما ظالم ها هست. آخه ما خودمون ظالم هستیم. الله تعالی میگه کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، همین گونه ما بعضی ظالم ها رو به واسطه دیگر ظالم ها از بین میبریم. ظلم میکنه، یا ظالمی کلام یا ظالمی معده چه ظلم میکنه. این از جانب الله هست. ما به شریعت عمل نمیکنیم. کی شنیدید که طلاق همین خیلی قاعده‌ای طبق سنت داده باشه؟ عبدالله ابن مسعود گفت این کسی که طبق سنت اگر طلاق دهد پشیمان نمیشه. پشیمان نمیشه واقعا، چون که 2 ماه 3 ماه حتی یا 4 ماه بعضی زنها تا 45 روز 3 بار حیض میبینن. همین فکر کرد و خلاصه آمد، استخاره خواند، استشاره کرد، خلاصه کرد که با همین زنک جدا میشم. در وقتی غضبش نه، در وقتی عقلش سالم بودنش. او میگن که سحر عقلها خوب کار میکند نسبتی بیگاه. بیگاه امروز مانده شده دیگر عقلتون هم وقتی کار کردن ندارد. نبریم بگذار خواب کنید، سحر خلاصه برارید. سحر الکی عقلها دیگر کار میکنند. 1 ماه 2 ماه آدم برای خودش مهلت میده. این مسئله حیات و ممات است. یعنی جدا شدن و طلاق دادن این آسان نیست. این به این چیزا انسان سراسیمه نشه. این طلاق مفسده زیاد دارد. آینده فرزنداتون در زیر کیمکی ها ظلم میشد. بعضی زنها میگفتن که ما یعنی در طول حیاتمون به ضربه های شوهرها ما، به مصیبت های قیناها، به ظلم قیناها صبر کرده هستیم. خوشنامن ها بسیار ظالم میشن. همین خوشنامن کمپیرکای سطرداری نمازخانی به معنی بسیار ظالم هم بعضیشون. کلیند ظلم میکنن. برای چی؟ بسیارش از قیناش ظلم شده است، میخواه همونه قصدش گیرد از کلیندی بیچاره. قیناهای ظالم، شوهرهای ظالم بسیارند. ظلم میکنه، طبق شریعت عمل نیست. لیکن اگر طبق شریعت عمل کنید، الله تعالی میگه که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا افتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل یک دیه، اهل یک شهر با الله تعالی ایمان بیارن، چه خیلی که حتمی هست همون گونه، خیلی که صحابه ها ایمان آوردن، ایمان شرعی بیارن و تقوا کنن، یعنی طبق دستور شریعت کار کنن. و پیامبر صلی الله علیه و آله آدم گفته که قل آمنت بالله ثم استقم. بگو آمنت بالله، بگو ایمان آوردم با الله تعالی، ثم استقم، سپس طبق دین اسلام کار کن. یعنی در همه کارها الله تعالی میگه که اگر ایمان بیارن و تقوا کنن، ما از آسمان و از زمین برکه بکشیم.
و هر یک کمی آدمایی که امروز دعوا دارن که ما مظلوم هستیم، خلق ما مظلوم هست، خودشون ظالم هستن. خودشون برای خودشون، برای نفسشون، برای همسرانشون یا برای دوستانشون، برای شریکاشون، برای فرزنداشون، برای نزدیکانشون، برای عمه و دادر و خواهر و خویشاوندشون ظلم دارن. مالی کسی میگیرن، حقی کسی میگیرن، آبروی کسی میکنن. زنا هم ظلم است. در سوره یوسف حضرت یوسف گفتن که این زنا ظلم است. گفتن شرک ظلمی کلانترین است. و انسان وقتی که پول حرام میخوره همین هم ظلم است. وقتی که پول پاره میگیره و فرزنداشو میخوره این هم ظلم است. برای خودش هم ظلم است، برای نفس خودش آتش جهنم خوراند، برای فرزنداش آتش جهنم خورانید. ظلم است. یا حق یتیم میگیرن میخورن. الله تعالی که کسی که حق یتیم میخوره گویا که در شکمش آتش خورده است. این ظلم است. آتشی که خوردید میسوزید. این ظلم است. وقتی که شما برای خودتون ظلم کردید، برای خودتون رحم نکردید، برای فرزنداتون رحم نکرده ظلم کردید، برای پدر و مادر ظلم کردید، عاقب پدر و مادر ظلم است. احترام نکردن پدر و مادر ظلم است. اطاعت نکردن پدر و مادر ظلم است. پدر و مادری که شما یه برده گوشت گرفته کلان کرد، امروز براش داد میزنید، امروز اطاعتش نمیکنید، امروز عاقب پدر و مادر میشه، ظلم. شما به پدر و مادرتون ظلم کردید، بعد از امیرهای و سلطانها عدالت میخواهید. الله تعالی میگه که ما همین گونه ظالم ها را با واسطه دیگر ظالم ها از بین میبریم. ظالم ها را بر بالاش دیگر ظالم ها را میاریم تا اینکه ظلم کنند. بعد ظالمی کلانی را هم جزا میدهد الله تعالی. اگه ظالمچه های معده رو با ظالمی کلان میزنه الله تعالی. اگر شما طبق دستور الله تعالی کار میکردید، لفتحنا علیهم، ما برای اهل آن دهه‌ای که یا شهری که طبق دستور الله تعالی کار کردن، از آسمان و از زمین برکه را میکشاییم. در زمان حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفه، مردم زکات را میبرآوردند، نمیافتند یگان کسی را که زکات را قبول کند. همه از مرتبه زکاتگیری برآمده بودند، بی حاجت شده بودند. حتی گوسفندها به گرگها به گوسفندها ظلم نمیکرد، از عدالتی پادشاه و اون زمانه. بنابراین وقتی که مردم به شریعت عمل کنند، بعد راحت میکنند. عبدالله ابن مسعود که کسی که اگر طبق شریعت، طبق سنت اگر طلاق دهد پشیمان نمیشه، نه درمدر میگردید، نه دیوس میشید. اونایی که حلال میکنه اون دیوس هست، بدترین نوعی دیوس است. زنش برده به یک آدم دیگه نکاح کرده میماند 3 روزه یا 2 روزه، او از زن این استفاده میره بگشته همون زنکتی زندگی میکنه. مرید از این روزتان، عار و ناموس ندارید. نه یک اعرابی، یک بادیه نشین وقتی که زنش خیانت کرده است، زنش طلاق داده است. وقتی که مردم گفتن که خیر فرزند داره، بیا بگذار گناهش بخش، گفت که شیر گفته است از اون جایی، از اون آبی که سگ آب میخوره، از اونجا آب نمیخورد. و من گاها طعام خوردن میخواهم، لیکن وقتی که دیدم که پشه اومدیش دیگه دستم میبردارم. یعنی من دلم نمیبرداره دیگه این زن که زندگی کردن نفت است. شما به دستتون زنتون برده به دیگه کس نکاح حلال میکنه، حالا که کسی که حلال میکنه و الله لعنت کنه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردن. انا این وقتی که به شریعت عمل نمیشه، انا فرزندی از همین خیل نکاح ها به دنیا میبیاید، عاقب پدر و مادر میشه، از اون فرزند فقط ناراضی و حیات فقط پر از شکایت میشه. برادران وقتی که طبق شریعت عمل نمیکنیم، بعد همیشه در زبان ما شکایت است. لیکن الله تعالی وعده داده است من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. کسی عملی صالح کنه، خواه مرد است خواه زن است، به شرطی که مؤمن باشد، ما برای او حیات خوشبختی میدیم. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. در آخرت باشد از عملی کردشون بزرگتر مکافات میدیم، اجری عظیمتر میدیم. در دنیا برایشان پاکترین، خوش لذتترین حیات را میدیم.
در آخرت برایشون اجر عظیم میدیم. از عملهای کردگیشون زیاده اجر و ثواب میدیم برای آن آدمی که عملی صالح کرده است. ولی اگر رفت و طلاق دهد یا طلاق دهد طبق شریعت، 1 سال گذشت 2 سال گذشت از زنی دیگر گرفت زندگی کرد، به قدری او زن دانست او زنی پیشینم طلا بود نسبت این، گفت بعد آمد گفت که بیا قطعی زندگی کنیم، گوید میتواند زندگی کرده. برای چی؟ برای که 1 طلاق دادگی است. میرد 1 عقد جدید میکند، نکاح نو میکند، از نو خانه دار میشه. طبق سنت که طلاق داد پشیمون نمیشه و 10 سال هم میتوند خانه دار شه. وقتی که 3 طلاق دادید دیگه برای خودتون روایت نکاوید. آخه به مذهب امام ابو حنیفه عمل کنیدون. در مذهب امام ابو حنیفه کسی 3 طلاق میده 3 طلاق میشه. برای چی در مذهب ابو حنیفه هیچ کس در این مسئله عمل نمیکنه؟ این نه فقط مذهب امام ابو حنیفه، مذهب امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اون شیخ الاسلام ابن تیمیه که بعد میبینید هم در عقیدهش هم در فقهش طعنه میزنید. برای چی در مسئله طلاق همه طبق دستور طبق فتوای شیخ الاسلام کار میکنه، طبق مذهب امام اعظم کار